دوستوں اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہی وہ باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ دوستوں آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ پاک نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ناظرین، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معائزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معائزہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معائزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے، پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک میں اس معائزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ دوستو ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहां तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नम में गया। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। नाज़रीन इकराम, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजिस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को अहमियत हासिल थी। यहां तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनून किया जाता था, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहां तक कि एक दिन आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की मां उसको ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाकया फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। नाज़रीन, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती हैं उन्हें यह मालूम होगा कि बिल्लियां कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज की फ्रिक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की ये फ्रिक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाजें एक इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती हैं। ये भी कहा गया है कि एक बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इंफेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से हैं। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया।
और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दें, जिससे वो अपना नया आसरा तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।